So welcome everyone to Sadhava classes. You are in standard 8. Today we are going to take a lesson known as parallel lines and transversal. Parallel lines and transversal. You have already learned parallel lines in standard 6. Okay. So what are the parallel lines? What are parallel lines? What are parallel lines? The lines. Okay. Lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. See, these lines are in the same plane and they do not intersect each other are known as parallel lines. Okay, आता कोण कोण आलं? आर्यन वेलकम. अजून कोण कोण आलं? कल्पेश आला वाटतं. आर्यन, कल्पेश, ठीक आहे, चलो. Everybody mute your sound and pay attention. So line L and line M are parallel lines and they are written as line L. दोगा पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या करते हैं? दो वर्टिकल लाइन देते हैं. लाइन L पैरेलल लाइन M. समझा? सो दिस लाइन, ये जो है ना स्टेटमेंट, लाइन L पैरेलल लाइन M इज रिटन एज लाइन L पैरेलल, मतलब दो वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू लाइन M. ठीक है. आपका जो टेक्स्ट बुक है अपना, तुमची जो वही आहे वही बघा. आपका जो नोटबुक है उसके जो लाइन्स है ना, दे आर पैरेलल लाइन्स. ठीक है. और ट्रांसवर्सल क्या होता है? काय झालं आर्यन? आर्यन बोल. आर्यन. काय नाही. हा, मयुरी आली. शाबाश मयुरी, गुड. लक्ष द्यायचं, तुमचं साऊंड म्यूट करायचं. कोणातरी साऊंड चालू आहे माझ्या मते इथे. मयुरीचा साऊंड बंद कर. मयुरी, मयुरी आणि प्रगती, तुमच्या दोघींचा साऊंड चालू आहे. प्लीज बंद करायचं आहे, आपण डिस्टर्ब होतोय. देन सो व्हॉट आर द ट्रान्सवर्सल? ट्रान्सवर्सल इज व्हॉट? आवाज बंद करायचा प्रगती वाळा. बंद करू का माझ्याकडून? माझ्याकडून आवाज बंद केला कोणाला चालू करता येणार नाही. मग अंजली, welcome. See, what is the transversal in the adjoining figure? See, these are two lines, line M and line N. या दोन लाईनला, या दोन लाईनला लाईन L काय करते? क्रॉस करते बघा. लाईन L काय करते? क्रॉस करते. So this line L is known as transversal. So this line L is known as transversal. See, if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called as transversal of those two lines. So line L is the transversal of line M and line N. बघा इथे. Okay, line L intersects M and N, therefore it is known as transversal. Line L is the transversal of line M and N. ठीक आहे, समजलं? बघा, या दोन रेषेत ना M आणि N, याला काय करते? ही रेष मध्येच काय करते? छेदते इथून. So this line is known as transversal. This is transversal. And A आणि B काय झाले तुमचे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. काय झाले? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन झालेले आहेत. आवाज बंद करायचा प्रगती प्लीज. नाउ angles made by transversal. Angles made by transversal. There are generally three types of angles made by transversal. Corresponding angles, interior angles, and alternate angles. Okay, corresponding interior and alternate angles. आवाज बंद ठेवायचा. कोणाचा आवाज चालू आहे? प्लीज म्यूट करायचा आहे. मयुरी आवाज म्यूट कर बाळा. मयुरी आणि प्रगतीचा आवाज म्यूट झालाय. मयुरीचा आवाज चालू आहे प्लीज. See, काय होतं, डिस्टर्बच करू नका. एक तर वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम टू बी ऑन द स्क्रीन. जास्त वेळ स्क्रीनवर राहणं चांगलं नाही आणि यू आर वेस्टिंग द टाइम, सो इट्स नॉट गुड. See, first is corresponding line. Need लक्ष द्या. It is very important. This is going to come in your next year, standard 9, standard 10, and I hope whole of your life. अगर आप जितना पढ़ोगे उसमें आपको आने ही वाला है. Now, क्या किया आपको? देखो, see, समझ गेलो, समजून घ्या सगळं. In the adjoining figure, due to the transversal, there are two distinct points of intersection, namely M and N. These are points of intersection M and N. आवाज बंद ठेवायचा आहे. मी बंद करून टाकेल सगळ्यांचा आवाज. मयुरी आवाज बंद कर ना. प्रगती म्यूट कर आवाज. गुड.
आता कोणी आवाज चालू नका नका अनलेस until I tell you, please. Now, see, these are the two distinct point of intersection. These are the two distinct points of intersection M and N. हाँ चलो कौन गायब झालं मध्ये now at each this point so क्या हुआ यहाँ पे there are 8 angles, there are 8 angles in all. यहाँ पे 8 एंगल फॉर्म हो गए देखो. एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4. यहाँ पे 4 एंगल. फिर यहाँ पे एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 and angle number 8. So there are 8 angles. कितने angles ready हो गए यहाँ पे 8. There are 8 angles formed. So each of this angle has one arm of the transversal and the other is of the given lines. तो ये ज्यादा इसमें डीप मत जाना नहीं हमको. So क्या देखना है देखो काय लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला नीट लक्षात घ्या. First is corresponding angle. First is corresponding angle. If the arms of the on the transversal of a pair angles are in the same direction and the other arms are in the same direction, the transverse is known as pair of corresponding angles. See, तुम्हाला डायरेक्ट याच्यातच दाखवतो अगर corresponding angles काय असतात ते लक्ष द्या. See, नीट लक्ष द्यायचं. corresponding angles बघा. This angle AMO and this angle MNS समजलं सगळ्यांना बघा. एका बाजूलाच असतात तर this angle AMO and MNS are corresponding angles. ते काय तुमचे corresponding angles. Similarly here, angle AMP and angle M and R, they are also corresponding angles. They are also corresponding angles. समजलं? So you get two pairs of corresponding angles. इकडे या बाजूला एक AMQ. See here, नीट लक्ष द्या. AMQ, then MNS. Second pair is त्याच्या left hand side ला AMP, then MNR. समजलं? MNR समजून घ्या या आधी. So you get two pairs of corresponding angles. Two pairs of corresponding angles. समझा? Then interior angles क्या असं बघा? Interior angles are inside. Interior मतलब inside. See. This angle, which angle? QMN and this angle MNS. लक्षात ठेवा. This angle QMN and MNS. हे जो दोन angles आहेत, they are interior angles. They are interior angles. Similarly, या बाजूला पण दोन आहेत बघा इकडे. Interior मतलब inside. PMN and और यहाँ पे है MNR. समजलं? हे झाले तुमचे इंटेरियर अँगल्स. नाही समजलं तर परत सांगतो लक्ष द्या. थोड्या वेळाने तुम्हाला जेव्हा गणित घेऊन आपण तेव्हा तुम्हाला ते परत रिपिटेशन तुम्हाला कळून जाईल. थर्ड वन यू हॅव अल्टरनेट अँगल. सो अल्टरनेट इज व्हॉट यू हॅव अ झेड. लक्षात द्या. अल्टरनेट मध्ये तुम्हाला ना लक्ष ठेवायचं आहे झेड. लक्षात ठेवायचं काय ठेवायचा झेड बघा इथे. हा बघा हा झेड दिसतो तुम्हाला असा असा एक सरळ झेड जातो बघा. हा एक सरळ झेड आहे आणि हा उलट झेड आहे. ओके झेड Z in both the directions. Z in both the direction. So this is Z. Now alternate angle is formed in it. या साइड में इधर. See this angle PMN और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे MNS. ठीक है PMN MNS. These are the alternate angles on one side of the ट्रान्सवर्सल. देखो ये ट्रान्सवर्सल के लेफ्ट हँड साइड आहे, राईट हँड साइड आहे. हे डाव्या बाजूला आहे उजव्या बाजूला आहे. काय झालं तुमचं अल्टरनेट अँगल्स झाले. थोडं किचकटलं वाटेल तुम्हाला कारण हा तुमचा भूमितीचा पार्ट आहे. त्यामुळे थोडस वेगळं लागेल पण समजून घ्या सोपं आहे ते. सिमिलरली इसको ऐसा करो उल्टा झेड. नीचे बघा विच एंगल इट इज एंगल क्यू एम एन और यहाँ पे आएगा एक एंगल कोणता येणार क्यू एम एन और यहाँ पे आएगा एम एन आर. एम एन आर हे झाले तुमचे 3 पेयर्स. समजले 3 पेयर्स. कोणाला कळलं नाही का? ज्याला कळलं नाही थांबा एक मिनिट. तुमचे साऊंड चालू करा नका. ज्याला कळलं नाही त्याने फक्त साऊंड चालू करा. नाही तर काय करू आपण ऐका जेव्हा तुम्हाला हे घेईल ना काय म्हणतात त्याला गणित घेईल तेव्हा ते तुम्हाला परत कळणारच आहे. अभी किसको नहीं समझा है जस्ट रेज योर हैंड्स.
sir, I want to repeat. Please repeat. Yes, anybody has any doubt? Aryan, आर्यन, यश, नेहा, सबके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। रविंद्र, चलो नेक्स्ट जाओ। एक काम कर दो, मैं नेक्स्ट जाता हूँ, फिर देन पूछो मुझे कि कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जाएंगे। एग्जैक्टली हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझेगा। सी, सो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर आर 4 पेयर्स। मैंने आपको 2 ही पेयर बताए थे। देखो 2 पेयर कहाँ पे, देखो मैं आई हैव टोल्ड यू ओनली 2 पेयर्स, बट these are also corresponding angle, this angle, okay, and this angle, they are also corresponding angle. So there are 4 pairs. Generally there are 4 pairs. So there are 4 pairs, यहाँ pairs दिया, और इंटर एंगल्स के 2 ही पेयर होते हैं, we have already given. Then alternate angles are of 2 types. Alternate angles चे 2 types आहेत. Alternate angles are of 2 types. मैंने आपको जो पहले बताया, अभी जो बताया, that is your this one, इंटीरियर alternate angles. मैंने जो बताया ना, इंटीरियर alternate angles, PMN and MNS, PMN and MNS. This, see, PM and MNS. See, what I told you are the internal angles. You can see this PM and MNS, then QM and RNM. Okay, I told you 2 points. So these are the interior alternate angles. These are the interior alternate angles. थोड़ा समझून घ्या, थोडं तुम्हाला वेगळं वाटेल. Okay. And what are the external? External काय बघा, नीट लक्ष द्या. See, exterior alternate angles. Exterior AMP TNS. AMP TNS. See, AMP TNS. समजलं का? बघा. This या एक साइडला आणि या एका साइडला. This is the exterior alternate angles. And similarly इकडे AMQ and RNT. AMQ and RNT. ठीक है? No. Set 2.1 होऊन जाईल आपला. Set 2.1. तो डायग्राम तुम्हाला मुद्दा मोठे काढले तुम्हाला दिसण्यासाठी. हाँ, in the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the blanks. आपल्याला fill in the blanks करायचे. We have to fill in the blanks. First is corresponding angle. First, we have to fill corresponding angles. Now, I will ask each and every one, one by one to you. So, tell me which are the corresponding angles. Okay. So, first one, angle P. See, this is the angle P, and you have to find the corresponding angle of angle P. Angle P चा corresponding तुम्हाला शोधायचा आहे. Yes, Godse. Yes, tell me the answer of first question. Yes. Try to find out. Wrong आला तरी चालेल. हा, एक काम कर. हॅलो. आवाज आवाज तुझा खूप येतोय. आवाज खूप येतोय. ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय. टाईप करून दे. टाईप करून दे. आवाज ब्रेक होतोय. टाईप करून दे. टाईप करून दे बाळा. The sound is breaking. टाईप कर. हे चॅट मध्ये ऑप्शन असतो टाईप करायचं. हॅलो. हॅलो. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Just a second. हाँ, यश गोडसे. बरं सांग तुम्हाला, मी लक्ष द्या. एक काम करा, तुमचा आवाज बंद करा. नाही नाही
साउंड आवाज वेट मी सांगतो मला बरोबर आहे मला. Sir, send it. हा से मी सांगतो तुम्ही आवाज फार गडबड होते. से पी पी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल पी इज डब्ल्यू काय येणार पी आएगा डब्ल्यू तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर डब्ल्यू लक्षात काय येणार डब्ल्यू. ओके देन एंगल क्यू तो काय येणार एंगल एक्स सो इट विल बी एंगल एक्स इट विल बी एंगल एक्स. देन आर इकडे बघा आर आहे तर आरचं काय येणार वाय सो हिअर आन्सर इज अँगल वाय आन्सर इज अँगल वाय. देन अँगल एस द करस्पॉन्डिंग इज झेड अँगल झेड सो इट इज अँगल झेड. आपला इश्यू होतोय सगळ्यांचा. पीला क्यू नाही आहे पीला क्यू नव्हतं डब्ल्यू होता यश लक्ष दे. सो इट इज एस ला येतं झेड इट इज झेड. ओके गुड. आर्यन आर्यन तिवरे आहे का गेला आर्यन तिवरेचं नेटवर्क गेला वाटतं गायब झालं. एनीवेज शिवम शिवम आप ट्राई करो सेकंड का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होता है मुझे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ट्राई टू फाइंड आउट. याचे आन्सर तुम्ही व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला आन्सर मिळतील हा सगळ्यांना. शिवम कॅन यू हिअर मी. हाँ यस डब्लू एस का आएगा सर डब्ल्यू नहीं आएगा बेटा एस का क्या आएगा आपका एक्स आएगा. आर ओके आर एस का क्या आएगा आपका एक्स आएगा और जो आर है आपका ना तो आर का होता है डब्ल्यू. ओके सो हियर इट विल बी एंगल आर. डब्लू ओके डब्ल्यू एंड आर. डोंट वरी आ जाएगा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद यू विल गेट ऑल द आंसर्स. Question number 2. Observe the figure shown in the observe the figure and you have to find out interior altered angles corresponding and इंटीरियर एंगल्स. ओके ये आपकी वर्ड रिजर्व डायग्राम है. थोड़ा छोटा करते हैं इसको. जस्ट अ मिनट. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स फर्स्ट इज व्हाट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखो क्या होते हैं वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हियर बी एच सी ई. ओके सो यहाँ पे आंसर लिखता हूँ मैं एंगल बी कॉमा एंगल एच एंड और एक उसका है एंगल सी कॉमा एंगल ई एंगल सी कॉमा एंगल ई. ओके सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमको मिल गए. देन second has corresponding angles. So corresponding angle के 8 pairs है यहाँ पे. There are 8 pairs of corresponding angles. There are 8 pairs of corresponding angles. See second question second का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में corresponding angles. ये हो गया फर्स्ट का आंसर. सेकंड का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे. ए ई देखो ए ई बी एफ ए ई बी एफ then you have डी एच एंड सी जी. ओके तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो एंगल ए
comma angle E. There are 8 pairs, 8 pairs है. कितना pairs है? 8. There are 8 pairs. And angle B, angle F. Then, sorry, there are 4 pairs, not 8 pairs. There are 4 pairs and 8 angles are there. Then you have DHCG. D H C G. Okay. So you got the answers of question 1 and question 2. Then we'll take the answer of question third. Interior angles. So interior angles are BE and CH. Okay. Third का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Okay. थर्ड का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ. Angle B, comma angle E. Then angle C, comma बहुत बड़ा comma हो गया. Angle H. Okay. So this is the practice at 1 point कितना है? क्या 2.1 कौन सा है? 2.1. So this is the practice at 2.1. Get it? So try to solve this practice set. अगर कुछ doubt है मुझे पूछो. Corresponding angles, interior angles, altered angles. See, हे खूप important है, लक्षात घ्या. It is very important because it is going to come in your next year and आता ही है. जब तक मैथ्स आपको जब तक पढ़ रहे, it is going to come in your syllabus. तो ये this is the base. तो ये आपको समझ में आना ही चाहिए. How we are finding. अगर कुछ नहीं समझा, you can ask me. व्हाट्सएप पूछ लो या फिर पर्सनली फोन करके पूछ लो, मैं बताऊंगा. कुछ और डाउट है तो यू कैन आस्क. और ये वीडियो फिर से देखो तो फिर से आपको थोड़ा रिपीट हो जाएगा. आई होप कुछ डाउट सबको है. किसी को डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? आस्क मी. मयूरी वरियस का? मयूरी जाधव वरिये का? मयूरी जाधव वरियस का? बघा मगाशी 10-12 जण होते, आता हळूहळू 6च राहिलो आपण. ते होतं, सगळ्यांचे नेटवर्कचे इश्यू असतात. कोणी कुठे तर कोणी कुठे, आणि घरात असून सुद्धा आपल्या चेंज पडत नेटवर्क नाही येत. यस, मयुरी जाधव वरियस का? मयुरी जाधव आवाज जात नाही का? कांट यू हियर मी? मेरी आवाज नहीं आ रही है? माझा आवाज येतोय का? येतोय ना? ठीक आहे. एनिवे चला, आजचा लेक्चर थांबवतो. तुमचा अभ्यास व्यवस्थित करा आणि मला पाठवून द्या. Tomorrow we'll meet at the same time and then we are going to extend your time. So bye for today.